गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ। आज अनुचिंता भिडियो को आपण मानक समस्त को स्वागत। महादेव परीक्षा चारि जुग मध्य श्रेष्ठ किए? थरे सत्य त्रेतया द्वापर और कली यही चारि जुग एकत्र बसी सेमानंक मध्य तर्क आरंभ है। सत्य जुग कहला मु बड़, त्रेतया जुग कहला मु बड़, द्वापर जुग कहला मु बड़ और सभा शेष कली जुग कहला मु बड़। समस्तक मध्यरु श्रेष्ठ किए? सुनेली रंगर वस्त्र पिंधिथिबा सत्यजुग गर्वरे कहिला, आरे मूर्ख माने तुमे माने मो सह तुलना करिबाकू साहस करुछ? तुम मानकर कौन से योग्यता अछि मो समान स्कंद हेबा पाई? मोर आयु 17 लक्ष वर्ष, तुमे माने मो आगरे किछि नुह। यह शुणी रूपेली रंगर वस्त्र पिंधिथिबा त्रेतया जुग रागरे कहिला, तुमर एते गर्व काहीकि? तुमे कौन बड़? मो समय मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र अवतार नैथिले, मु सर्वश्रेष्ठ, तुमे नुहे। यह शुणी ताम्र रंगर वस्त्र पिंधिथिबा द्वापर जुग आगक आसी कहिला, तुमे माने कौन जान? मो समय 16 कलारे पूर्ण भगवान मो समय श्रीकृष्ण अवतार नैथिले, तेणु मु सर्वश्रेष्ठ। यह शुणी कला रंगर वस्त्र पिंधिथिबा कलिजुग हसी हसी कहिला, तुमे माने केवल अतीतरे गौरव गाउछ, वास्तव जानिना। मो समय मनीष बुद्धिमान हेबो, नुआ नुआ जंत्रर आविष्कार हेबो, मनीष सुख सुविधारे रही पारिबो। मो समय मनीष निजर बुद्धि बलरे सबुकिछि करि पारिबो, तेणु मु ही सर्वश्रेष्ठ। एहीपरि भावरे चारि जुग परस्पर सहित झगड़ा करिबाकू लागिले। केही काहारी कथा मानिबाकू प्रस्तुत नथिले। शेषरे निष्पत्ति नेले समस्ते, चलो भगवान शिवंक पाखकू जिबा, से ही आदि और अनंत, से ही एही जुक्तिर उचित न्याय करिबे। एहा परे चारि जुग कैलाश पर्वत अभिमुखे यात्रा कले। कैलाश रे पहुँचीबा परे द्वारपाल नंदी सेमानंकर द्वार अटकैला। नंदी पचारिले, तुमे माने किए ओ एठाकू काहीकि आसीछ? चारि जुग कहिले, आमे भगवान शिवंकू दर्शन करिबा पई आसीछु। दयाकरी भगवान शिवंकू आम आसीबार खबर दियो। नंदीश्वर भगवान शिवंक पाखकू जाई कहिले, हे प्रभु, हे कैलाशपति, चारि जुग आपणकर दर्शन पाई आसीछंती। भगवान शिव कहिले, सम्मानर सह सेमानंकू स्वागत करी भितरकू नै आसो। भगवान शिवंक कथा शुणी नंदी सेमानंकू भितरकू नै आसिले। भगवान शिव सम्मानर सह सेमानंकू बसाइली। चारि जुग भगवान शिवंकू प्रणाम कली। भगवान शिव कहिले, प्रणाम। तुमे माने तो स्वयं कालचक्र, स्वयं समय, केउ कारणरू मो पाखकू आसीछ? चारि जुग कहिले, हे सृष्टि संहारकर्ता रचयिता परमेश्वर महादेव, आम भितरे विवाद उपजुछि, आमे ताहार समाधान करि पारुना। आपणकू निवेदन करुछु, आपण कहंतु आम भितरु सर्वश्रेष्ठ किए, ताहा आपण निर्णय करंतु। यह शुणी भगवान शिव कहिले, प्रथमे मते समस्ते कुह, तुमे माने काहीकि निजकू श्रेष्ठ बोली भाबुछ? एहार निष्पत्ति पाई तुम मानकर गोटिए परीक्षा हेबो। हे सत्यजुग, तुमे प्रथमे कुह, तुमे काहीकि निजकू सर्वश्रेष्ठ मन करुछ? सत्यजुग कहिला, हे प्रभु, मोर आयु सर्वाधिक 17 लक्ष वर्ष, अन्य माने मो आगरे शिशु तुल्य। मो समय मनीषर आयु 1 लक्ष वर्ष थिला। इति मध्यरे कलिजुग तुरंत कहिला, हे प्रभु, मु शुणिछि मनीष आयुरे नुहे गुणरे बड़ होई थाई। भगवान शिव कलिजुगर कथा मानिले और सत्यजुग कहिले, तुमे केवल आयु द्वारा बड़ होई पारिबो नाही। सत्यजुग कहिला, हे प्रभु, से समय मनीष माने अति बलवान थिले, से माने पृथ्वी को उठाई पारुथिले। भगवान विष्णु मो समय नृसिंह, बराह, मत्स्य
ଅବତାର ନେଇଥିଲି। ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷମାନେ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏଥିରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ବାଧା ଦେଇ କହିଲା, ନା ପ୍ରଭୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାରରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମୋ ସମୟରେ ଅବତାର ନେଇଥିଲି। ସେ ସଂସାରକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପାଠ ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷର ଆୟୁ 10,000 ବର୍ଷ ଥିଲା। ବଳବାନର କଥା କହୁଛ? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ରାବଣ ଭଳି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ମୋ ସମୟରେ ଥିଲେ। ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହା ଶୁଣି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏମାନେ ଦୁହେଁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସମୟରେ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ନେଇଥିଲି। ସେ ବିଶ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲି। ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏକଲବ୍ୟ, ଦ୍ରୋଣ, ଜରାସନ୍ଧ, ଭୀଷ୍ମ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ନକୁଳ, ସହଦେବ, ବଳରାମ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ ସମୟର। କେହି ମୋ ସମୟର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି। କଲିଯୁଗ ହସି ହସି କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆବିଷ୍କାର ହେବ। ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ମଣିଷ ଆଗେଇବ। ଏମାନଙ୍କ ସମୟର ମଣିଷ ବଳବାନ ଥିଲେ ବି ବୁଦ୍ଧିହୀନ ଥିଲେ। ମୋ ସମୟରେ ମଣିଷ ସୁଖ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ସମୟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା ଓ ହସିଲା ଓ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଶୁଣ କଲିଯୁଗ, ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ। ତେବେ ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ମୋ ସମୟର ମଣିଷ 1,00,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମନୋବଳରେ ସବୁ କରିପାରୁଥିଲେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ କଲିଯୁଗକୁ କହିଲା, ତୁମ ସମୟରେ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହେବ। ମଣିଷ ପାପୀ ହେବେ। ଲୋଭ, ମୋହ, କାମ, କ୍ରୋଧରେ ବୁଡ଼ି ରହିବେ। ମଣିଷ କିପରି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ବି ତା'ର ମତ ଦେଲା, ତୁମ ସମୟରେ ମଣିଷ ଦୁର୍ବଳ ହେବେ। ସତ୍ୟ କହିବେ ନାହିଁ, ପରସ୍ପରକୁ ଠକିବେ। ଏପରି ମଣିଷ କିପରି ବଡ଼ ହେବେ? ଏସବୁ ଶୁଣି କଲିଯୁଗ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ହଁ, ମୋ ସମୟର ମଣିଷ ଅଳ୍ପ ଦିନ ବଞ୍ଚିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ବି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବେ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଯାହା ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ଭାବିନଥିବେ, ମୋ ସମୟର ମଣିଷ ତାହା କରି ଦେଖାଇବ। ଶିବ ଚାରିଯୁଗଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। କିପରି ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବି? ମାତା ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଯଦି ଆପଣ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କିଏ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରିବ? ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବେ। ସମସ୍ତ ଦେବତା ମିଶି କହିଲେ, ହେ ଭୋଳାନାଥ, ଆପଣ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଚାରିଯୁଗ ଯଦି ଲଢ଼ିବେ, ସୃଷ୍ଟିର କାଳଚକ୍ର ଅଟକିଯିବ, ସମୟର ପ୍ରବାହ ରୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର କଥା ମାନୁଛି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା ନେବି। ଯିଏ ସଫଳ ହେବ, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ଆଗୁଆ ହୋଇ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବି। କଲିଯୁଗ କହିଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଭଗବାନ ଶିବ 1,000 ଟନ୍ ଓଜନର ଏକ ଲୁହାର ପାତ୍ର ଆଣିଲେ। ତାକୁ କୈଳାସ ପର୍ବତର ତଳେ ରଖିଲେ। ତା ପାଖରେ ଚାଉଳର ଗଦା ରଖିଲେ। ତାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କହିଲେ, ମୋର 500 ଗଣ ଏଠାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ହେବ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷ ଏହା କରିବ। ସତ୍ୟଯୁଗ ନିଜ ସମୟର ବଳବାନ ଏକ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲା। ତା'ର ଉଚ୍ଚତା 21 ହାତ। ସେ ସତ୍ୟଯୁଗର ମଣିଷ, ତେଣୁ ଅତି ବଳବାନ ଥିଲା। ସେ ଏକ ବଡ଼ ଚୁଲି ତିଆରି କଲା। ଗଛ କାଟି ଆଣିଲା ଓ ନିଆଁ ଜାଳି ପାତ୍ରକୁ ଶୂନ୍ୟେ ଶୂନ୍ୟେ ଏକ ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଲା। ଚାଉଳ ଓ ପାଣି ପକାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ଭାତ ହେବା ପରେ ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମ ସମୟର ମଣିଷକୁ ପଠାଅ। ମୁଁ ମୋ ମାୟାରେ ଏହି ପାତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଏକ ସମାନ ପାତ୍ର ରଖୁଛି। ତ୍ରେତୟା ଯୁଗ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳି ବଳବାନ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଡାକିଲା। ତା'ର ଉଚ୍ଚତା 11 ହାତ। ସେ ଭାଟି ଖୋଲିଲା ଓ ହଣ୍ଡାକୁ 2 ହାତରେ ଉଠାଇ ଚୁଲି ଉପରେ ରଖିଲା। ଚାଉଳ ରାନ୍ଧିଲା ଓ ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ଏହାପରେ ଭଗବାନ ଶିବ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ସେହି ପାତ୍ରକୁ ହଟାଇ ଏକ ସମାନ ପାତ୍ର ରଖିଦେଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏହି 2 ଯୁଗ ନିଜ ନିଜର ପରୀକ୍ଷା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମର ପାଳି।
ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ସେ ଭୀମ ବୋଲି ଏକ ବଳବାନକୁ ପଠାଇଲା। ତାକୁ କହିଲା, ଯାଅ, ତଳେ ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଛି, ସେଥିରେ ଚାଉଳ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଖୁଆଅ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ଗଲା, ତାର ଉଚ୍ଚତା 7 ହାତ। ସେ କହିଲା, ପାତ୍ରର ଓଜନ ବହୁତ ବଡ଼, ଉଠାଇବାକୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଲାଗିବ। ସେ ଭାଟି ଖୋଲିଲା, କାଠ ଆଣିଲା। ସେ ବହୁତ ବଳ ଲଗାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାତ୍ରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଉଠାଇଲା, ଟାଣି ଟାଣି ନେଇ ଭାଟି ଉପରେ ରଖିଲା। ଅଗ୍ନି ଜାଳି ଚାଉଳ ପକାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧି ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା। ଏବେ ଭଗବାନ ଶିବ କଲିଯୁଗକୁ କହିଲେ, ଏବେ ତୁମର ପାଳି। ଏହି ପାତ୍ରର ଓଜନ ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ତୁମେ ମାନିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲ ଯେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ତୁମ ସମୟର ମଣିଷର ଆୟୁ ମାତ୍ର 100 ବର୍ଷ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଆୟୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତୁମ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି କଲିଯୁଗ କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କଥା ମାନୁଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଭଳି ମୋତେ ହତାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ତ ନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ହେବ ନାହିଁ, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାନିନେବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ। ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ମଣିଷକୁ ଡାକ। ପୁଣି କହିଲେ, ଏହି ପାତ୍ର ଦେଖୁଛ, 1000 ଟନ୍ ଓଜନର। ଏଥିରେ 1000 ମଣ ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ମଣିଷ କ'ଣ କରିପାରିବ? କଲିଯୁଗ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। 3 ଯୁଗ ହସିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶିବ ଭାବିଲେ, କଲିଯୁଗର ମଣିଷ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ପାରିବ? କଲିଯୁଗ ଏକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ସେ ବହୁତ ଚତୁର ଥିଲା। କଲିଯୁଗ ତାକୁ କହିଲା, ହେ ମଣିଷ, ତୁମେ ତୁମର ଶକ୍ତି ଦେଖାଇବ। ଏହା ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଯଦି ତୁମେ ଅସଫଳ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଛୋଟ ହୋଇଯିବି। ସେ ମଣିଷଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଏକ ପାତ୍ରର କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଏଭଳି 1000 ପାତ୍ର ଥିଲେ ବି ମୋର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 3 ଯୁଗ ତାର କଥା ଶୁଣି ହସିଲେ ଓ କହିଲେ, ଛୋଟ ମଣିଷ, ମାତ୍ର 3 ହାତର ଉଚ୍ଚତା, କ'ଣ କରିବ? କଲିଯୁଗ କହିଲା, ଆପଣ କେବଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋର ମଣିଷକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। କଲିଯୁଗର ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ତଳକୁ ଗଲା। ଦେଖିଲା, ପାତ୍ରର ଓଜନ ବହୁତ। ଉଠାଇବ ତ ଦୂରର କଥା, ଇଞ୍ଚେ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ତାର ବଳ ନଥିଲା। ସେ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇଲା ଓ ପାତ୍ରର ତଳେ ମାଟି ଖୋଲି ପାତ୍ରକୁ ହଲାଇଲା ବି ନାହିଁ। ତା ତଳେ ମାଟି ଖୋଲି ଚୁଲି ତିଆରି କଲା। କାଠ ଆଣିବାକୁ ତାକୁ ସମୟ ଲାଗିଲା ବି ନାହିଁ, କାରଣ କାଠ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ଗୋଟାଇ ଭାଟିରେ ଅଗ୍ନି ଜାଳିଲା। ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପକାଇ ଭାତ ରାନ୍ଧିଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଭାତ ରାନ୍ଧି ଶିବଗଣଙ୍କୁ ଧାଡ଼ିରେ ବସାଇଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଓ କହିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଭାତକୁ ନିଜେ ନିଜେ ପରଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି 20 ଜଣ ଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାତ ପରଷିଲେ। କଲିଯୁଗ କହିଲା, ଏବେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସମସ୍ତ ଗଣ ଖୁସିରେ ଭୋଜନ କଲେ। ସେ ନିଜର ମାଲିକ କଲିଯୁଗ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କହିଲା, ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ କରିଦେଇଛି। କଲିଯୁଗ କହିଲା, ସାବାସ, ତୁମେ ମୋର ଲାଜ ରଖିଛ। ତୁମେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିଗଲ। ଭଗବାନ ଶିବ ଓ 3 ଯୁଗ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। 4 ଯୁଗ କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଭିତରୁ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଭଗବାନ ଶିବ ମନ ଭିତରୁ ବିଚାର କଲେ ଓ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ 4 ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଦେଖିଲି। ଯେତେବେଳେ ସତ୍ୟଯୁଗ ମଣିଷ ଆସିଲା, ସେ ନିଜର ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ପାତ୍ର ଉଠାଇ ଅଗ୍ନି ଉପରେ ରଖିଲା। ନିଜେ ମୋର ସମସ୍ତ ଗଣଙ୍କୁ ଭାତ ପରଷିଲା। ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ, ମାତ୍ର 3 ହାତର ମଣିଷ, ତାର ବୁଦ୍ଧି ଦେଖ, କେତେ ବଡ଼ ବିରାଟ ପାତ୍ର ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ହଲାଇ ପାରିନଥାନ୍ତା। ସେ ସେଥିରେ ଭାତ ରାନ୍ଧିଦେଲା। ଭାତ ପରଷିବା ପାଇଁ କିଛି ଗଣଙ୍କୁ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଡାକିଲା। ସମସ୍ତେ ମିଶି ଭାତ ପରଷିଲେ। ନିଜେ ବସି ରହିଲା। ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମଣିଷ ହେଲା। ଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଯୁଗ ହେଲା। ଭଗବାନ ଶିବ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ, ତୁମ 4ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଲିଯୁଗ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବ। କଲିଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରର ଯୁଗ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରର ଆବିଷ୍କାର ହେବ, ଯାହା ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଓ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ କଥା ଶୁଣି 4 ଯୁଗ ତାଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ମାନିଲେ ଓ ସର୍ବଶେଷରେ ନିଜ ନିଜ ଧାମକୁ ଫେରିଗଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ଭଗବାନ ଶିବ 4 ଯୁଗର ନ୍ୟାୟ କରିଲେ।
आशा करुँची आज भिडियोटी आपण मानक निश्चित रूपे भल लगी। जदि भिडियोटी भल लगी ताले अधिक मात्रा शेयर करूँ, लाइक करूँ, कमेंट दिंतु। आ चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करूँ, आगु सब्सक्राइब करते बहुत बहुत धन्यवाद। रही जय जगन्नाथ।